माननीय अध्यक्ष श्री, आपने हृदयपूर्वकना अभिनंदन पाठवू। मावलंकर दादाना संस्कारों साथे गुजरातनी विधानसभानी खूब उच्च गरिमाओ रही है। माननीय अध्यक्ष श्री गुजरात विधानसभानी परंपराओ समग्र देश में माननीय अध्यक्ष प्रशंसनीय रही है। आप श्री आसन पर बेसीने जे कई कामगीरी करो ते विधानसभा इतिहास में चिरंजीवी रहवानी छे। कविता में नदी विषे कहवायुं छे, मैन में कम मैन में गो, आई एम फॉर एवर। एम आ खुर्सी के आ विधानसभा में बैठेला आपणे सौ एमांथी कोई चिरंजीवी नहीं। आपणे आवीशुं, आपणे जता रहीशुं, परंतु विधानसभानी कार्यवाहीनी नोंधो, विधानसभानो इतिहास ए माननीय अध्यक्ष श्री ए चिरंजीवी रहेवानो छे। त्यारे ए परंपराओनी जाळवणी बंने पक्षे रहेली छे माननीय अध्यक्ष श्री, अने सत्ताधारी पक्ष छे एना शिरे वधारे रहे छे, कारण के सत्ताधारी पक्ष छे अने एनुं बेलेन्स राखवानी जवाबदारी आपना आसन पासे छे माननीय अध्यक्ष श्री। એટલા માટે આપની પાસેની અપેક્ષાઓ પણ વિશેષ હોય છે। માનनीय अध्यक्ष श्री, आज आसन पर बेसीने स्वर्गस्थ राघवजीभाई लेउवा, स्वर्गस्थ कुंदनलाल धोळकिया, स्वर्गस्थ नटवरलाल शाह एमना बोलाયેલા शब्दों, एमणे आपेला निर्णयों कि माननीय अध्यक्ष आज पण अमे याद करीए छीए। सामा पक्षे पण एनी नोंध लेवाय छे, कारण के एमणे करेला निर्णयों एनुं बहु ज महत्व माननीय अध्यक्ष। मने याद छे स्वर्गस्थ हरिश्चंद्रभाई पटेल स्पीकरना चेर पर हता, हूँ विरोध पक्ष में हतो। एक बिल पर हूँ बोलतो हतो, 1 कलाक बोल्या पछी भारतीय जनता पक्षना एक धारासभ्य यतीनभाई ओझाए पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर्यो कि घणा समयथी बोले छे। माननीय अध्यक्ष स्वर्गस्थ हरिश्चंद्रभाई पटेले कह्युं बेसी जाओ, बिल छे, स्काय इज ध लिमिट, ए स्कोप में बोले छे, एने बोलवुं होय तेटલું હું બોલવા દઈશ। અને 2.5 કલાક સુધી માનनीय अध्यक्ष श्री आ विधानसभा गृहમાં विरोध पक्षना सभ्य तरीके મને स्वर्गस्थ हरिश्चंद्रभाई पटेले बोलवा દીધું। એ ઇતિહાસ યાદ રહેતો। स्वर्गस्थ नटवरलाल शाह अध्यक्षश्रीની ખુરશી પર બેઠા પછી ઓન રેકોર્ડ એમણે કહ્યું કે હું જ્યારે ચૂંટાયો ત્યારે સત્તાધારી પક્ષના નિશાનના સિમ્બોલ પર ચૂંટાયો, પરંતુ આ ખુરશી પર આવ્યા પછી એ નિશાન મટી જાય છે। મારે કામ તટસ્થતાથી કરવાનું છે, પરંતુ વિરોધ પક્ષ એ લઘુમતીમાં છે। લઘુમતીનો અવાજ બહુમતી ન દબાવી દે એ જોવાની મારી ફરજ છે, અને આ ફરજ બજાવતા બજાવતા મારા માથે કદાચ કલંક લાગે કે હું પ્રો ઓપોઝિશન છું, હું પક્ષપાત કરીને વિરોધ પક્ષને મદદ કરું છું, તો આ કલંક મારા માથે લેવાની મારી તૈયારી છે। માનनीय अध्यक्ष श्री, आ अध्यक्षना उच्च आसन परथी बोलाયેલા शब्दों જે વિધાનસભાના રેકોર્ડમાં નોંધાયેલા આપણને સૌને ગૌરવ થાય। માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી સ્વર્ગસ્થ શશિકાંતભાઈ લાખાણી આ આસન પર બેઠા હતા। વિરોધ પક્ષના સભ્ય તરીકે, એક જુનિયર સભ્ય તરીકે ખૂબ આક્રમક રીતે હું બોલ્યો, અને હું બોલીને બેઠો ત્યારે ગ્રીન સહીથી લખાયેલી એક ચિઠ્ઠી આવેલી હતી। ખૂબ સરસ બોલ્યા, અભિનંદન शशिकांत लाखा। आ स्पीकरों रोल रहा है माननीय अध्यक्ष जूनियर मेम्बर्स ने प्रोत्साहित करवा माटे। अपना पुरोगामी माननीय वजुभाई वाला ने पण हूँ याद करीश। माननीय अध्यक्ष श्री, हूँ चूंटाईने आव्यो त्यारे हसता हसता एमणे कह्युं हतुं के मने कहेवा आव्या हता के आ बहु विरोध करे छे। वजुभाईनी शैली में एमणे माननीय अध्यक्ष श्री तळपदी भाषा में कह्युं हतुं के मैं अमारा वाळाने कीधुं के विरोध पक्ष विरोध ज करे ने मंजीरा थोड़ा वगाड़वा आवतो। आ एमनो रूल।
આપણે જોયું એમના કાર્યકાળ દરમિયાન વિરોધ પક્ષનો આક્રોશ ક્યારેય એ હદે ન ગયો જ્યાં સુધી વજુભાઈ આ ખુરશી ઉપર બેઠા હતા. શા માટે ન થયું? વિરોધ પક્ષ છે એને જ્યારે અન્યાયનો વધારે પડતો અહેસાસ ન થાય ત્યાં સુધી વિરોધ પક્ષ પણ એની મર્યાદા મૂકતો નથી. કારણ કે તટસ્થતા અને ન્યાય કરનારું આસન છે એ અમને ન્યાય આપતું હોય તો અમે અમારી મર્યાદા મૂકીએ નહીં. એ કોઈ પણ વિરોધ પક્ષમાં હોય એને એ વાતનો અહેસાસ હોય છે. માનનીય વજુભાઈએ મારા પક્ષના નેતાનું હંમેશા માન રાખ્યું. અમારી શિબિર હતી, સામેથી અમારા ધારાસભ્યોની વચ્ચે આવીને કહ્યું, તટસ્થતાપૂર્ણ રીતે એમણે વાત કરી અને કદાચ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એમની એ તટસ્થતા અને ન્યાયની ભૂમિકા જ એમને આ પદથી ગવર્નર સુધીના પદ સુધી લઈ ગઈ છે. હું આપના માટે પણ શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરું છું કે આપની તટસ્થતાવાળી ભૂમિકા આમના વાત સાચી છે નિરંજનભાઈની કે એમના પક્ષના સભ્યના વખાણ કરો છો તો ત્યાં પાટલી નથી ચડાવતા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પદ એની શરૂઆતનો ઇતિહાસ પણ જોઈએ તો રાજાશાહીના વખતમાં જે પ્રજા હિત ઈચ્છતા હતા એ રાજાઓએ પરંપરા ચાલુ કરી કે રાજા સાથે બધા વાત ન કરી શકે અથવા રાજા પાસે કોઈ વિરુદ્ધની વાત કરવા આવે તો રાજાના મનમાં કદાચ દ્વેષ રહે, એટલે રાજા એક તટસ્થ વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરતા જે પ્રજાની વાત સાંભળતા અને એ પછી રાજાને કહેતા કે તમારી આ પોલિસીની પ્રજામાં આ પ્રકારનો વિરોધ છે. એટલે કહેવાતું ઇંગ્લેન્ડમાંથી શરૂ થયેલી પરંપરા કે પર્સન હુ કેન સ્પીક ટુ ધ કિંગ, જે રાજાને વાત કરી શકે તે એ સ્પીકર, અને એ રીતે સ્પીકરના હોદ્દાની શરૂઆત થઈ જે લોકશાહીમાં પરંપરા માનનીય અધ્યક્ષની ચાલુ. કેટલાક રાજ્ય સત્તાઓ ભૂતકાળની રાજાઓની વખણાય છે કારણ કે એ રાજા વેશ પલટો કરીને પ્રજામાં જતો કે મારી વિરુદ્ધનો શું સૂર છે, લાવો જરા હું સાંભળું. અહીંયા વેશ પલટો કરવાની જરૂર નથી, એમનામ અમે સંભળાવીએ છીએ અને એ બરાબર સંભળાય એની જવાબદારી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આપના પાસે છે કે આપના મારફતથી જાય. રામ રાજ્યને યાદ કરીએ છીએ કારણ કે એ રાજાએ એક વિરુદ્ધનો સૂર ધોબી પાસેથી નીકળ્યો તો એ ધોબીના વિરુદ્ધના સૂરને માન આપ્યું હતું. વિરોધ પક્ષના સૂરને માન આપે તે રામ રાજ્ય માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એનો સિદ્ધાંત એ થઈ શકે. અમારી આપના પાસેથી ખૂબ અપેક્ષાઓ છે. મારા નેતાશ્રીએ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ખાતરી આપી છે, એમાં હું સૂર પુરાવું છું કે અમારા તરફથી ગૃહના સંચાલનમાં પૂરેપૂરો સહયોગ રહેશે અને અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે અમને ન્યાય મળે એ માટે આપના આસન તરફથી આપણી ઉચ્ચ સંસદીય પ્રણાલિકાઓને જળવાય એ પ્રકારની પરસ્પર સમન્વયની ભૂમિકા રહે એવી સંપૂર્ણ અપેક્ષાઓ સાથે મારા અને મારા પક્ષ તરફથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આપશ્રીને ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ પાઠવીને વિરમું છું.